सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस खबर के नाल जिहड़ी इस वेले चिंता का विषय बनी हुई है। चिंता उन्हां मापियां दे लई जिन्हां दे बच्चे पबजी दे आदी हो चुके ने, क्योंकि ये पबजी हुण ठगी भी मारन लग गई है। मोहाली च पबजी गेम के नाल लखां दी ठगी दे एक होर मामले ने हड़कंप मचा दिता है। नाबालिग बच्चों नूं एक रैकेट पबजी गेम की लत लगा के लखां दी ठगी करदा है। किस तरह हुंदी है ठगी, इस रिपोर्ट च जाणो किवें बच्चों नूं टारगेट बना के पैसे ठगे जा रहे हैं। एक खबर उन्हां लोकां लई बेहद जरूरी है जिन्हां दे घर विच बच्चे ने ते जो मोबाइल दा इस्तेमाल कर रहे ने। किते अजिहा ना होवे कि ऑनलाइन क्लास दे बहाने तुहाडे बच्चे नूं पबजी गेम दी लत लग गई होवे। बच्चे दी यह लत तुहानूं लाखां रुपए दा चूना लगा सकती है। जी हां, मोहाली दे विच लगातार दूजे दिन पबजी गेम दे नाल लाखां रुपए दी ठगी दा मामला सामने आया है। इस बार 15 साल के बच्चे ने अपने दादे के अकाउंट तो 3 लाख रुपए इस गेम दे विच डुबो दिते। यह जान के परिवार के पैरों हेठों जमीन खिस गई। बच्चे ने दस्सिया कि किवें वो गेम दे विच अगले लैवल ते जाण ते होर हथियार खरीदण दे लई किसी नूं ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करदा सी। एक मैक्स वायरस है, उसने कहा है कि आप अपने घर वालों के आइडेंटिटी कार्ड लेकर अपनी केवाईसी कर मेरे को पैसे दीजिए जी। फिर और वो पैसे लेता रहा है और सामान नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद सामान क्या क्या होता था, थोड़ा सा बताएंगे? क्या सामान मंगवाया था आपने, किस तरह का सामान होता था? रॉयल पास और यूसी मंगवाई थी। यूसी मतलब? यूसी अननोन कैश। जैसे कोई स्किन, इससे हम वेपन, स्किन्स और सूट्स ले सकते हैं। तो ये पैसे आप कैसे देते रहे, कैसे आपने किया अपने परिवार से, कैसे मतलब छुप छुपा के क्या किया? बैंक अकाउंट से लिए थे। किसके? दादू के। दादू के। तो आपने कैसे सिम वगैरह भी लिया हुआ था चुपचाप? हाँ जी। अच्छा, किस तरह अकाउंट नंबर से कैसे पेटीएम करते थे, कैसे करते थे? पेटीएम। तो कितना कितना मतलब कितना कैश मांगता था वो एक टाइम में? 10-15 हज़ार। 10-15 हज़ार। पबजी गेम की लत दे नाल ना सिर्फ बच्चे पैसे लुटा रहे ने, बल्कि उन्हां दी मानसिक ते सरीरक सेहत ते भी बुरा असर पै रहा है। इस बच्चे की हालत अजिही बन चुकी है कि रात नूं 3 बजे उठ के भी पबजी गेम खेडदा है। परिवार नूं इस बारे पता लग्या तो उन्होंने पड़ताल की। पैसे ठगण वाला बच्चा जीरकपुर का निकलिया कि वह भी किसी नूं अगे पैसे ट्रांसफर करता सी, यानी बच्चों नूं जाल दे विच फसा के एक रैकेट ठगी का धंधा चला रहा है। इस रैकेट के सरगना तक जांच के बाद ही पहुंचा जा सकता है। सर, इसका बिहेवियर है चिड़चिड़ापन, किसी से बात नहीं करनी, किसी फ्रेंड सर्कल से बात नहीं करनी, मोबाइल में लगे रहना उसने खाली। अच्छा। तो हम कर रहे हैं तो एकदम लको लेना, यानी काफ़ी सिम्टम्स दिखे उल्टे सीधे हमको। ठीक है। तो बाकी मुझे ये लग रहा है कि बस ये सारी जनरेशन ख़राब हो रही है ऑनलाइन क्लासेस की में, तो इसको गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए। पुलिस नूं शिकायत दे दी है, पर गल बच्चों के भविख दी है। एक सर्वे के मुताबिक 70 तो 80% बच्चे इस गेम की लत दे विच हन, जो कि बेहद खतरनाक है। कई बार सरकार भी इस गेम नूं बैन करने की मंग उठा चुकी है। मोहाली तो मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। तो पबजी के नाम ते हुण लाखां रुपए की ठगी होनी शुरू हो गई। इस तो पहला भी एक नौजवान 16 लाख की उस दे नाल ठगी हो गई है। 16 लाख का घाटा अपने परिवार नूं पवा चुका है, जिस तो बाद परिवार दे अजे तक होश उड्डे ने कि आखिरकार की भाना उन्हां दे नाल वापर गया है। देखदे 16 लाख उन्हां दे अकाउंट दे विचों गायब, तो हुण 3 लाख मोहाली दे इस बच्चे दे वल्लों साइबर ठगी इस दे नाल इसनूं किया जा रहा है, क्योंकि पहलां तां मानसिक तौर ते बच्चे शिकार हो रहे सी ते हुण ठगी उन्हां दे नाल हो रही है। सीधा रुख करदे मनोज राठी मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए ने। तां मनोज, पहलां तां बच्चों की जान लै रहा सी, जानलेवा गेम कही जा रही सी, क्योंकि कई तरह के डिप्रैशन बच्चों दे विच आए, कईयां ने सुसाइड किया, ते हुण ये ठगी भी मारनी शुरू हो गई है। तां मनोज राठी मेरे सहयोगी, उन्हां दे नाल गलबात करांगे। एक्सपर्ट की कहते हैं इस साइबर ठगी जी हो रही है उसके बारे वो भी जानांगे, पर उस तो पहला पबजी के नाम ते लाखां रुपए लुटाउण वाले नाबालिग मुंडे ने अपनी पूरी कहानी भी न्यूज़ 18 ते दसी। आओ तुहानूं दिखाउने आ।
लगातार पबजी गेम को लेकर कई मामले सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें पंजाब में ही 2 दिन में एक ये दूसरा मामला सामने आया है, जिसमें करीब 3 लाख रुपए जो बच्चा है, नाबालिग बच्चा है 15 साल का, पे कर चुका है। हालांकि इससे पहले 2 दिन पहले 16 लाख का एक मामला सामने आया था। एक मोहाली का ही परिवार जिसने पूरा जो है वो बताया कि किस तरह से उनका बच्चा अचानक डीपली इस गेम में डूबा और 16 लाख जो है वो पे कर दिया। हालांकि दूसरा मामला सामने आया है, वो भी मोहाली का परिवार है और एक 15 साल का बच्चा इसमें इतना डीपली गया कि करीब 2 महीने से ये पबजी गेम खेल रहा है और करीब 3 लाख रुपए इसमें गवा चुका है। ऑनलाइन जो कैश जो है यानी या फिर ऑनलाइन पेमेंट जो है वो कर चुका है और यूसी यानी कि अननोन कैश इस तरह का ये कोड वर्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये बच्चा जो है वो पैसा देता रहा और उसके बाद अब जब परिवार वालों को पता चला तो पूरा परिवार जो है वो शॉक्ड है। हमारे साथ बच्चा भी है, उनके पारिवारिक मेंबर भी हैं। हालांकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, लोगों को अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि एक मैक्स वायरस है, उसने कहा है कि आप अपने घर वालों के आइडेंटिटी कार्ड लेकर अपनी केवाईसी कर मेरे को पैसे दीजिए जी, फिर और वो पैसे लेता रहा है और सामान नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद सामान क्या क्या होता था, थोड़ा सा बताएंगे? क्या सामान मंगवाया था आपने, किस तरह का सामान होता था? रॉयल पास और यूसी मंगवाई थी। यूसी मतलब यूसी अननोन कैश, जैसे कोई स्किन, इससे हम वेपन, स्किन्स और सूट्स ले सकते हैं। अच्छा, तो इसमें कोई अर्निंग भी होती है? कोई लेवल किस तरह का क्या होता है? बस हमें लेवल बढ़ाना होता है, कोई अर्निंग नहीं होती। अर्निंग नहीं होती। तो ये पैसे आप कैसे देते रहे, कैसे आपने किया अपने परिवार से, कैसे मतलब छुप छुपा के क्या किया? बैंक अकाउंट से लिए थे। किसके? दादू के। दादू के। तो आपने कैसे सिम वगैरह भी लिया हुआ था चुपचाप? हाँ जी। अच्छा, किस तरह अकाउंट नंबर से कैसे? पेटीएम। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਬਜੀ ਇੱਕ ਠੱਗ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ बैठ के फोन करके उन्होंने समझा रहे हैं कि भाई तुहाडे घर च जिहड़ा बंदा बजुर्ग है या बड़ा बंदा है, उहदा तुसीं अकाउंट डिटेल दो, उहदे तुसीं पेटीएम करो, उहदा तुसीं अकाउंट डिटेल चोरी करो, उस तो पैसे तुसीं कड्डो। ते सारी जानन दी असीं कोशिश कीती है ते साडे नाल साइबर एक्सपर्ट जुड़े ने। पबजी लगातार ये ਜਿਹੜੇ केसिस आ रहे ने, कोशिश ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ है ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਐਕਸਪਰਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਅੱਜਕੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ, ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਸ ਤੇ। देखो, पबजी या इस तरह की जिन्नी भी गेमां हैगियां सारे स्कैम हैगे हैं। बच्चों को एक तरह तो डिस्ट्रैक्ट करके इन्ना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया लूज़ कर रहा हैगा। यह तो वड्डे अमाउंट है नज़र दे विच आ गए, जिहड़े छोटे अमाउंट है नज़र च नहीं आते किसी दे भी। छोटे छोटे अमाउंट हर बच्चा महीने के 5000, 10000, 8000 इस तरीके नाल स्पेंड कर रहा है। एंड ऑन एन एवरेज जिन्ना असीं वेख्या हैगा, जिन्ना असीं मॉनीटर करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ नूं, आज की डेट दे विच अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50% यूथ जिहड़ा हैगा पबजी दे विच खेड रहा हैगा। अगर उस 40-50% की एवरेज असीं 50% भी ला के चलीए कि जिहड़े बच्चे उत्ते पैसे स्पेंड कर रहे हैं, तो यह बिलियंस ऑफ डॉलर तो भी ज़्यादा आंदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ माफिया इन्वॉल्व हो चुका है। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ ਲੱਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ गेम्स खेडते हैं रोज। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਪਰੈਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨੀਂਦ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ, ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਿਮ ਲੈ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਪੇਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੀ, ਜਿਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਟ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇਟੀਐਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਗੇਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਅਗਰ ਗਰੁੱਪ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਊਡ ਸੇ ਦੇ ਆਰ ਮਾਫੀਆ ਡੌਨਸ ਜਿਹਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰਦੇ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 15 ਸਾਲ 16 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਰੀडम ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਖੇਡ ਲੈ, ਤੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਖੇਡ ਲੈ, ਤੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਖੇਡ ਲੈ, ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਡਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ। ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਗੇਮ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਹਦੇ PUBG ਦੇ ਲੈਵਲ ਹੈ 1 2 3 4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਨਿੰਗ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਰਨ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਰਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਜਾ ਸਰ ਚੇਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਬਣਾਤੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਢੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਇੰਨਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੇਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜਾ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਗੇਮ ਬੈਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਗੇਮ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 70 to 80% ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 40% ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫਿਗਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ 20-30% ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਲਿਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਖੇਡ ਲਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਕੰਸਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡੇਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੱਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ ਮੈਕਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕੱਢੋ, ਉਹਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ OTP ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ OTP ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ OTP ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੇਟੀਐਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ATP ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦਾदू के अकाउंट से ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਉਹ ਦਾदू ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਉਹ OTP ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਾदू ਬਾਥਰੂਮ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਏ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚੁਪਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ OTP ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਨਕ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ चिंता ना करो, तुसी ये काम करो, कोई डरन की लोड़ नहीं है, कोई तुहानू कुछ नहीं होएगा, तुसी चोरी करो, इस तरह की करो। देखो जी ड्रग एडिक्शन हैगी है, PUBG की एडिक्शन है कोई खास फर्क नहीं है। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਐਡਿਕਟ ਇੱਕ ਡਰੱਗਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ PUBG ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ OTP ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਾदू ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, OTP ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸਖਤ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ OTP ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਈਮੇਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਵਧੀਆ ਮੈਮੋਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੈਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਫਲੋਡ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਜੀ, ਚਿੜਚਿੜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੇਮ 'ਚ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ ਆਏਗਾ, ਰੋਜ਼ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਘਰੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਹੈ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਸਰ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗੈਜਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਗੀ। ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾਤਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇहद ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। PUBG ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਗੇਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।